ओम शांति आमर एही विशेष आध्यात्मिक आलोचना को स्वागत। ओम शांति। आज आमे ब्रह्मा कुमारी 4 नवेम्बर 2025 माने जो प्रातः मुरली अछि तार गभीर अनुशीलन करिबा। हाँ, आउ एटा तो स्वयं परम पिता परमात्मांको महावाक्य। एकदम हाँ, एही मुरली रे माने बाबा आमुकु सेही अमूल्य ज्ञान देउछंती जहा मनुष्य को पूरा देवता स्तर को नहीं जाए। देवता स्तर को हाँ, तेणु एहार संपूर्ण लाभ उठाइबाकु हेले आमर एई जो आलोचना ताकु शेष पर्यंत शुणिबा बहुत जरूरी। निश्चय निश्चय आउ आमे अनुरोध भी करूछु जदि प्रतिदिन मुरलीर एमिति गभीर विश्लेषण आउ अन्य उपयोगी ज्ञान दरकार तेबे चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा भूलिबेनी। हाँ। आजिर आमर मुख्य कथा हेउछि सेही प्रक्रिया को बुझिबा जहा द्वारा परम पिता आमको देवता करूछंती। ठीक। आमे मुरलीर मूल सार किछि गुरुत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आउ मुख्य शिक्षा गुडी को उपरे भी आलोचना करिबा। बहुत बढ़िया। आजिर एई जेते सबु आलोचना सेही 4 नवेम्बर 2025 रो मुरली उपरे ही आधारित। तेबे आसंतु आरंभ करिबा। मुरलीर मूल सार कौन सेठू? हाँ, कौन से मूल सार? बाबा कहुछंती मधुर संतान माने सत्यवादी पिता एबे तुममानंकु सत्य देवता करुछंती। सत्य देवता? हाँ, तेणु सत्य जुगरे जहा सत्यर जुग सत्संगर आवश्यकता रहिब नाही। ओहो। एहार गभीर अर्थटा कौन ना जेतेबेले समस्ते निजे सत्य स्वरूप पवित्र दिव्य गुणरे भरा सेतेबेले सत्य शुणिबाकू बा जानिबाकू आउ अलगा संग बा समावेशर किछि दरकार पड़िबनी। अच्छा, एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा। माने ज्ञानर आवश्यकता एबे अछि परिवर्तन पाई। हाँ, एबे अछि। किंतु जेतेबेले सिद्धि मिली गला तापरे नोहे। एकदम। यहाँ पर मुरली रे गोटे प्रश्न भी अछि। सत्य जुगरे देवता माने काहे की कोनोसी पाप कर्म करि पारंती नाही। एडा भी से प्रथम पॉइंट सो जोड़िता लागुछि ना? निश्चित भावे बाबा तो एहार कारण पूरा सफा करि देइछन्ति। से माने सत्य पितांक द्वारा एमिति आशीर्वाद पाइथांती जे तांक द्वारा कोनोसी पाप कर्म हबा संभव ही नुहे। ओहो। पाप कर्म आरंभ हुए केबे जेतेबेले द्वापर जुगरे रावण माने आमर 5 विकारर प्रवेश हुए। अच्छा। आउ आत्मा अभिशापग्रस्त हुए। सत्य जुग आउ त्रेतीया जुग ए दुईटारे तो सद्गति माने उन्नति श्रेष्ठ गति। हाँ। सेठी पतन विकार कि पापकर्मर कथाई नाही। नहीं। किंतु तार ओलटा द्वापर आउ कली जुगरे सबु आत्मा पतित अवस्था माने दुर्गतिरे थांती आउ सबुबेले पापकर्म करि चालंती। एटाकू बुझिबा ही वर्तमान समयर आवश्यकता। अच्छा, तेबे ही परिवर्तनर मूल आधार हेले निजे पिता। एठी पितांकर 3टा रूप कथा कहा जायछि परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु। हाँ, एटा बहुत महत्वपूर्ण। एई 3 भूमिका केमिति एकाठी काम करे? देखंतु परमात्मा आमर सर्वोच्च पिता काहीकिना से आम आत्मा मानंकर रचयिता। हाँ। आउ से ही आमको सत्य परिचय देई पालना करंती। से सर्वोच्च शिक्षक कारण से आमको सृष्टिर आदि मध्य अंतर संपूर्ण ज्ञान दियंती जहा आउ केही देई पारिबेनी। केही नुहे। से आमको पाप कर्म आउ विकाररु मुक्त करी सद्गतिर बाट देखांती आउ निज साथीरे परमधाम नहीं जानती। तेणु एई 3टा जाक भूमिका केवल परम पिता परमात्मा ही ए संगम जुगरे निभांती। आउ श्रीकृष्णଙ୍କ विषय जहा कुहा जायछि सेटा एई प्रसंगरे केमति फिट होछि जे से पिता नुहांती आउ सत्य जुगरे गुरु न थांती। ठीक कहिले एटा एक साधारण भूल धारणा को दूर करूछि। हाँ। श्रीकृष्ण हेउछंती सत्य जुगर प्रथम राजकुमार स्वर्गर प्रथम पुत्र। से निजे शिक्षा ग्रहण करंती। से शिक्षा दियंतिनी कि काहाकू सद्गति दियंतिनी। अच्छा। तेणु से पिता शिक्षक कि गुरु नुहंती। आउ जेहेतु सत्य जुगरे समस्ते सद्गतिरे माने देवता स्वरूपरे थांती। हाँ। सेठी पतितरु पावन हेबा पई आउ कोनोसी गुरुंकर दरकार नाही। गुरुंकर दरकार पड़े केवल दुर्गतिरु सद्गति को जीवा पाई। हाँ, ठीक। आउ सेईटा केवल संगम जुगरे स्वयं परम सतगुरु ही पूरण करंती। एटा पूरा स्पष्ट होई गला। एई सद्गति आउ दुर्गतिर कथा आमको कालचक्र आउ जुग आड़कू नौछि। मुरलीरे अछि अधाकल्प सद्गति आउ अधाकल्प दुर्गति। हाँ। एई चक्र को टिके विस्तार रे बुझेबे की? निश्चय
ଏଇ ପୂରା ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରଟା ହେଉଛି 5000 ବର୍ଷର। 5000 ବର୍ଷ? ହଁ, ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅଧା ମାନେ 2500 ବର୍ଷ ସେଇଟା ସଦ୍ଗତିର ସମୟ। ଏଥିରେ ଆସେ ସତ୍ୟଯୁଗ 1250 ବର୍ଷ ଆଉ ତ୍ରେତା ଯୁଗ 1250 ବର୍ଷ। ଏହି ସମୟରେ ଆତ୍ମା ଦେବତା ସ୍ୱରୂପରେ ଥାଏ, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା, ସମୃଦ୍ଧିରେ ରାଜ୍ୟ କରେ। ୱାଓ! ତାପରେ ଆସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧା, ବାକି 2500 ବର୍ଷ। ସେଇଟା ହେଲା ଦୁର୍ଗତିର ସମୟ। ଦୁର୍ଗତି? ହଁ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ 1250 ବର୍ଷ ଆଉ କଳିଯୁଗ 1250 ବର୍ଷ। ଏହି ସମୟରେ ଆତ୍ମା ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସେ, ବିକାରର ବଶ ହୁଏ, ପତିତ ହୁଏ ଆଉ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ। ଆଉ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଏବେ ନଉଛୁ ସେଇଟା କେବଳ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ମିଳେ। ଓ, କେବଳ ଏଇ ଯୁଗରେ? ହଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୁଣି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସଦ୍ଗତି ପାଇବା। 21 ଜନ୍ମ? କେମିତି? 8 ଜନ୍ମ ସତ୍ୟଯୁଗରେ, 12 ତ୍ରେତାୟାରେ ଆଉ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଗୋଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ହିସାବ? ହଁ ହଁ, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏଇ ଜ୍ଞାନର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ତ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଚକ୍ରର ପୁନରାବୃତ୍ତି କଥା କହିଲେ, ଏଇଟାକୁ ଡ୍ରାମା ପରି କୁହାଯାଇଛି। ଏଇ ଡ୍ରାମା ଶବ୍ଦର କିଛି ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ଅଛି କି? ଏଇଟା ସାଧାରଣ ନାଟକ ବା ପ୍ଲେ ଠାରୁ କେମିତି ଅଲଗା? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲେ ବା ନାଟକରେ କାହାଣୀ ବଦଳିପାରେ, ଅଭିନେତା ବି ବଦଳି ପାରନ୍ତି। ହଁ, ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ବାବା ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଡ୍ରାମା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅନାଦି, ଅବିନାଶୀ ଆଉ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ? ହଁ, ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷରେ ପୁଣି ସେମିତି ହିଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ, ଠିକ୍ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର ରିଲ୍ ପରି। ଆଚ୍ଛା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ଭୂମିକା ଏଥିରେ ପୁରା ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। କେହି ନିଜ ଭୂମିକାରୁ ବାହାରି ପାରିବେନି କି ବଦଳେଇ ପାରିବେନି। ୱାହ! ଆଉ ଏଇ ଡ୍ରାମାରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପକମାନେ, ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ମହମ୍ମଦ ଆଉ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନେ ଆସି ନିଜ ନିଜ ଭୂମିକା ନିଭାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଡ୍ରାମାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାର କୌଣସି ରାଜବଂଶ ନାହିଁ। ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛି? ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ହେଉଛି ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ଗୁପ୍ତ କୂଳ। ଗୁପ୍ତ କୂଳ? ହଁ, ଏମାନେ ହେଲେ ପରମପିତା ଶିବଙ୍କ ମୁଖବଂଶାବଳୀ ସନ୍ତାନ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରଚନା କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥୂଳ ରାଜବଂଶ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନେ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ସତ୍ୟଯୁଗର ଦେବତା ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ଓହୋ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି? ଏକଦମ, ଏମାନେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଦେବତା କୂଳର ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ରମରେ ଦେଖିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ତାପରେ ଦେବତା କୂଳ। ବୁଝିଲି। ଏଇଟା ବହୁତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଏହା ବୁଝାଇବା ବି ସହଜ। ଏବେ ଆସିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ଆଉ ଦେବତାଙ୍କ କଥାକୁ। କୁହାଯାଇଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ କେବଳ ଫରିସ୍ତା ରହନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ହାଡ଼ ମାଂସ ନଥାଏ। ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଝେଇବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, 3ଟା ଲୋକ ଅଛି। ସ୍ଥୂଳ ଲୋକ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉଠି ରହୁଛେ, ହଁ। ତାପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ, ଆଉ ତା ଉପରେ ମୂଳ ଲୋକ ବା ପରମଧାମ। ତେବେ ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ ହେଉଛି ଆଲୋକର ଦୁନିଆ। ସେଠି ଆତ୍ମାମାନେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ବଦଳରେ ଆଲୋକର ଶରୀର ଧରନ୍ତି। ଏଇ ଆକାରୀ ସ୍ୱରୂପକୁ ହିଁ ଫରିସ୍ତା କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆଲୋକର ଶରୀର? ହଁ, ସେଠି ସ୍ଥୂଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନାହିଁ, ହାଡ଼ ମାଂସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେବତାମାନେ, ସେମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଦୁନିଆରେ ହିଁ ରହନ୍ତି। ଓହୋ, ଏଇ ଦୁନିଆରେ? ହଁ, ସେମାନଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର, ନିରୋଗୀ, ପବିତ୍ର ହାଡ଼ ମାଂସର ଶରୀର ଥାଏ, ଯାହା ପଞ୍ଚତତ୍ୱର ଶତପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥାରେ ତିଆରି। ବାଃ! ଏହା ସହିତ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ କଥା ମୁରଳୀରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ବ୍ରହ୍ମା କେମିତି ବିଷ୍ଣୁ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାହାରିବାର ଚିତ୍ର ଅଛି। ହଁ ହଁ, ସେଇଟା। ଏ ରହସ୍ୟଟା ଟିକେ ଭଲରେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତେ କି? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ସମୟ ଚକ୍ର ଆଉ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରାର ବହୁତ ଗଭୀର ରହସ୍ୟକୁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବେ ଦେଖାଏ। ହଁ। ବ୍ରହ୍ମା ମାନେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା, ଯାହାଙ୍କ ତନରେ ଶିବ ବାବା ଆସନ୍ତି। ହଁ। ସେ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ କଠୋର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ନିଜର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପାଆନ୍ତି। କର୍ମତୀତ ଅବସ୍ଥା? ହଁ, ସେଇ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଫଳରେ ସେ ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ମହାରାଜା ନାରାୟଣ ହୁଅନ୍ତି, ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଧା ରୂପ ଆଉ ଅଧା ମହାରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଚ୍ଛା। ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରେ ହୁଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ହେବାକୁ 1 ସେକେଣ୍ଡ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ? ହଁ,
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଲଟା ଯାତ୍ରାଟା ସେଇ ବିଷ୍ଣୁ ପଦରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରେ ଆସି ଆସି ଧୀରେ ଧୀରେ କଳା କମି କମି ଶେଷରେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଆସନ୍ତି। ସେ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ହିଁ ଶିବ ବାବା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାର ଭୂମିକା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏଇ ପୁରା ଚକ୍ର ପୁରା ହେବା ପାଇଁ 5000 ବର୍ଷ ଲାଗେ। 5000 ବର୍ଷ? ହଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଚିତ୍ରରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାହାରୁଥିବାରେ ଦେଖାଯାଏ ସେଇଟା ଏଇ 5000 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖାଏ। ଏ ଚିତ୍ରଗୁଡାକ କେବଳ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତିମାର୍ଗର କଳ୍ପନାକୁ ନେଇ ବାବା ନୂଆ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି। ବା, ଏ ଚିତ୍ର ପଛରେ ଏତେ ଗଭୀର କଥା। ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକର ଚିତ୍ରରେ ଯୋଉ ସାଜସଜ୍ଜା ଦେଖାଯାଏ ସେଇଟା ବି କଣ ସେମିତି ସାଙ୍କେତିକ? ହଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ପ୍ରକୃତିରେ କୌଣସି ସ୍ଥୂଳ ସାଜସଜ୍ଜା ନଥାଏ। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଲୋକେ ଦେବୀ ଦେବତା ବା ଫରିସ୍ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ଗହଣାରେ କଳ୍ପନା କରି ଚିତ୍ର ବନେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ସେମିତି ତ ଅଛି। ବେଳେବେଳେ ବାବା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ବା କିଛି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ସେମିତି ସାକାର ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ହନୁମାନଙ୍କର ଲାନ୍ୟ ସହ ଚିତ୍ର ଦେଖୁ। ଏଇଟା ଭକ୍ତିର ଭାବନା, ସତ ନୁହେଁ? ଏସବୁ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏବେ ଭକ୍ତିମାର୍ଗ କଥା ଆସିଲା। ମୁରଲୀରେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଦଲଦଲ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକେ ବେକ୍ ଯାଏଁ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଏମିତି ତୁଳନା କାହିଁକି? କାରଣ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯାହା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଜ୍ଞାନର ସ୍ପଷ୍ଟତା କମିଯାଏ। ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆଉ ନିଜର ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନେକ ଦେବୀ ଦେବତା, ଗୁରୁ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ଜପ, ତପ, ବ୍ରତ, ଉପବାସ ଏସବୁରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଏସବୁ ତ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ କରିବି ସେମାନେ ଦୁଃଖ, ଅଶାନ୍ତି ଆଉ ବିକାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତିନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ତହୀନ ଚକ୍ର ପରି ହେଇଯାଏ, ଯାହା ଭିତରୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦଳବଳ ହେଉଛି 5 ବିକାର, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର, ଯେଉଁଥିରେ ଆଜି ମଣିଷ ବେକ ଯାଏଁ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏହି ଦଳଦଳର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନଥାଏ। ଏହାର ମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଉ କଳିଯୁଗର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମୂଳ ସ୍ଥିତିରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ନିଶ୍ଚୟ। ପୁରାପୁରି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଦେବତାମାନେ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ, ପବିତ୍ର ଆଉ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ? ହଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଅକର୍ମ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ବିକାରର ବଶରେ କରାଯାଉଥିବା କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପାପୀ ଆତ୍ମା ହେଇଯାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ସମୟ। କେମିତି? ଏଠି ଆମେ 2ଟା ଯୁଗର ସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆଉ ନିଜକୁ ପାପୀ ଆତ୍ମାରୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା, ମଣିଷରୁ ଦେବତା କରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ। ଏହି ପାପ ପୁଣ୍ୟ କଥା ଆମକୁ କର୍ମର ରହସ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି। ବାବା କର୍ମ, ଅକର୍ମ ଓ ବିକର୍ମର ଗୁହ୍ୟଗତି ବୁଝାନ୍ତି। ଏ 3ଟା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ଫରକ କ'ଣ? ଆଉ ଟିକେ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁ ସେଟା ହେଉଛି କର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଦେହର ଭାନରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ କୌଣସି କର୍ମ କରୁ, ସେତେବେଳେ ସେ କର୍ମର କୌଣସି ବନ୍ଧନ ତିଆରି ହୁଏନି, ମାନେ ତାର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େନି। ଏଇଟାକୁ ଅକର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଅକର୍ମ, ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଉ ତ୍ରେତାୟ ଯୁଗରେ ସବୁ କର୍ମ ଅକର୍ମ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି 5 ବିକାରର ବଶରେ କର୍ମ କରୁ, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ବିକର୍ମ ବା ପାପ କର୍ମ ହେଇଯାଏ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ମାନେ ଦ୍ୱାପର ଆଉ କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ କର୍ମ ବିକର୍ମ ହେଇଯାଏ ଆଉ ତାର ଫଳରେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଅକର୍ମ ଆଉ କଳିଯୁଗରେ ରାବଣର ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ବିକର୍ମ, ଏଇଟା ହିଁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଖେଳ। ଏକଦମ ଠିକ୍, ପୁରା ଠିକ୍। ସତ୍ୟଯୁଗ ବା ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ଆତ୍ମାମାନେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିବା ସଦ୍ଗତିର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଥାନ୍ତି। ସେଠି ବିକାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ବିକର୍ମ ବି ନାହିଁ, କେବଳ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ। କେବଳ ସୁଖ? ହଁ, ଦ୍ୱାପରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମାମାନେ 5 ବିକାର ରୂପେ ରାବଣର ଅଭିଶାପ ପାଇ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଯାନ୍ତେ ଆଉ ବିକର୍ମ କରି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖର ଖେଳ, ଯାହା ଏ ଡ୍ରାମାରେ ଚାଲିଛି।
ଏଥିପାଇଁ ତ ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁଖରେ ମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେହି ମନେ ପକାନ୍ତିନି। କେହି ନୁହେଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନର ଆଧାରରେ ପିତା ହେବେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପରମପିତା ଶିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସେଇ ମୂଳ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ପୁନଃସ୍ଥାପନା। ହଁ, କଳିଯୁଗର ଶେଷ ବେଳକୁ ଏ ଧର୍ମ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥାଏ। ଲୋକେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ଦେବତା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ହଁ, ସତ କଥା। କାରଣ ସେମାନେ ଧର୍ମ ମାନେ ପବିତ୍ରତା ଆଉ କର୍ମ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଚରଣ ଏ ଦୁଇଟାରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ଏବେ ସେଇ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ମୂଳଦୁଆ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପୁଣି ଦେବତା ପଦର ଯୋଗ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପରେ ଧର୍ମ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିବେ, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ହଁ, ଏଇଟା ଡ୍ରାମାର ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ନିୟମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମରେ ହିଁ ନିଜର ପାଠ ବଜାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଉ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଦେବତା ଧର୍ମରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଦ୍ୱାପର କି କଳିଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବରେ ଆସି ଧର୍ମ ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ମୂଳ ସଂସ୍କାରଟା ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଲୁଚି ରହିଥାଏ? ହଁ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଜାଗି ଉଠେ। ହଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଏ ଜ୍ଞାନ ଓ ଯୋଗ ଆଡ଼କୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଟାଣି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ହିଁ ପୁଣି ନିଜର ମୂଳ ଦେବତା ଧର୍ମକୁ ଫେରିଆସିବେ। ବା! ଏସବୁ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା, ଯାହାକୁ ବୁଝିବା ଆଉ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବାବା କହନ୍ତି ବହୁତ ବିଶାଳ ଆଉ ଅସୀମ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ବାସ୍ତବରେ ଏ ଜ୍ଞାନ ଅସୀମ ମନେ ହେଉଛି। ମୁରଲୀରେ ତ କୁହାଯାଇଛି ସମୁଦ୍ରକୁ କାଳି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ କଲମ କଲେ ବି ଏହାର ମହିମା ଲେଖି ହବନି। ହଁ, ଏକଦମ। ଏହା ଗୀତାଠାରୁ ବି କେମିତି ଅଲଗା? ନିଶ୍ଚୟ ଅଲଗା, କାରଣ ଏଇଟା ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଥିବା ଅମୃତ ବାଣୀ। ଏହାର ଗଭୀରତା କଳନା କରିହେବନି। ଏଇଟା ପୁରା ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଆଉ ଆତ୍ମାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ କୁହେ। ତା ତୁଳନାରେ ଗୀତା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବହି ମାତ୍ର, 18 ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହା ଏଇ ମହାଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ଅଂଶ ମାତ୍ର। ଦୁଃଖର କଥା, ଲୋକେ ତାର ବି ଅନେକ ଭୁଲ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଟା ତ ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କଥା ଅଛି। ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାର ଅନୁଭବ। ହଁ, କେବଳ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ବାବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଦିନର ସନ୍ତାନ। ଏଇଟା ହିଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକାନା ଦିଏ। ଏ କେମିତି କାମ କରେ? ହଁ, ଏଇଟା ପୁରା ବୁଦ୍ଧିର ଖେଳ। ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ କରି ସ୍ୱୀକାର କରୁ ଯେ ଆମେ ସେଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସବୁ ଗୁଣରେ ଭରା ପରମ ପିତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାନେ ସତ୍ୟଯୋଗୀ ସୁନେଲି ଦୁନିଆର ମାଲିକାନାର ଅଧିକାରୀ ହେଇଯାଉଁ। କାରଣ ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସନ୍ତାନର ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଧିକାର। ଠିକ୍। ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଆମକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଆଉ ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେବଳ ଭାରତଖଣ୍ଡ ହିଁ ଥାଏ, ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମ ବା ଭୂଖଣ୍ଡ ନଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକାନା କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା। ଏଇଟା ପିତାଙ୍କର ପରିଚୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେଖାଉଛି। ପିତାଙ୍କର ଆଉ କେଉଁ ବିଶେଷତା, ଆଉ ସେ ଶିବଶକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଅସୀମ ସାଗର, ଯାହାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେଉ। ସେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ କହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସତ୍ୟପିତା। ସେ ଅସୀମ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଅସୀମ ଶିକ୍ଷକ। ଆଉ ସେ ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗତିରୁ ସଦ୍ଗତି ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଅସୀମ ସଦ୍ଗୁରୁ। ତାଙ୍କର ଏ ମହିମା ଆଉ କାହାର ବି ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସେ ଆମକୁ ନିଜ ସମାନ ପବିତ୍ର ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରନ୍ତି। ନିଜ ସମାନ? ହଁ, ସେ ପତିତ ପାବନ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ବି ମାଷ୍ଟର ପତିତ ପାବନ ହୁଅନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମା'ମାନଙ୍କୁ ବାବା ଜ୍ଞାନଗଙ୍ଗା, ଶିବଶକ୍ତି ସେନା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଶିବଶକ୍ତି ସେନା? ହଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଏଇ ପବିତ୍ରତା ଆଉ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରି ଅନେକଙ୍କୁ ପାବନ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମକୁମାର ଆଉ କୁମାରୀମାନେ, ଆମେ ହେଲୁ ଶିବବଂଶୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖରେ ଆପଣା ହେଇଥାଉ। ଏବେ ଆସିବା ସେବାର ପଦ୍ଧତି କଥାକୁ। କୁହାଯାଇଛି ଏ ଜ୍ଞାନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଧନ ନୁହେଁ, ଭାଗ୍ୟ ଦରକାର। ଏପରିକି ଅତି ଗରିବ ଲୋକ ବି ବୁଝିପାରିବେ। ଏଟା କେମିତି? ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ଏଇଟା ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ।
ଏଥିପାଇଁ ବାହାରର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ବରଂ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି, ସରଳ ହୃଦୟ ଆଉ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବା ଦରକାର। ହଁ ଠିକ୍। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ କି ଧନୀ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବରଂ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି। ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମୁରଲୀରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ବାଛି ତା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ହେବ, ଯେମିତି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ରହସ୍ୟ, କାଳଚକ୍ର, କର୍ମର ଗତି ଏସବୁ। ଏହି ସେବାରେ ସେ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଓ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଚାରିଭୁଜା। ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶଙ୍କରଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ବୁଝେଇବା କଥା? ହଁ, ଚିତ୍ର ଦେଖି ବୁଝେଇଲେ ସହଜ ହୁଏ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ଜଗଦମ୍ବା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଯୋଉ ଚାରି ଭୁଜା ସହ ଦେଖାଯାଏ, ହଁ, ସେଥିରେ ଦୁଇଟା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଉ ଦୁଇଟା ତାଙ୍କ ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ଅଲୌକିକ ଝିଅ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା। ଏମାନେ ପିତାପୁତ୍ରୀ, ପତି ପତ୍ନୀ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସେମାନେ ଯୋଡ଼ି ଯିଏ ସତ୍ୟଯୁଗର ଶାସକ। ହଁ, ଶଙ୍କରଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଡ଼ି ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଲୋକେ ଭୁଲରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବନ୍ତି। ହଁ, ସେମିତି କୁହନ୍ତି। ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ ସହ ମିଶେଇ ଶିବଶଙ୍କର କୁହାଯାଏ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିନାଶର ଦେବତା କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ସାଙ୍କେତିକ। ଶଙ୍କରଙ୍କ କାମ ବିନାଶ, କିନ୍ତୁ ପିତା ନିଜେ ବିନାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ କଥାଟା ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗୁଛି। ପିତା କେମିତି ବିନାଶ ନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରହସ୍ୟ। ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ଦେଖାଯିବାଟା କେବଳ ଗୋଟେ ସାଙ୍କେତିକ ଚିତ୍ରଣ। ଆଚ୍ଛା। ବାସ୍ତବରେ ପୁରାଣା, ପତିତ ଦୁନିଆର ବିନାଶ, ପ୍ରାକୃତିକ ଆପଦା, ପରମାଣୁ ବୋମା, ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, ଯାହା ମଣିଷ ନିଜ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଡାକି ଆଣେ। ପରମ ପିତା ଶିବ ତ କରୁଣାର ସାଗର, ସେ ନିଜେ କାହାକୁ ମାରି ପାପର ଭାଗୀ ହେବେନି। ନା ନା। ବରଂ ସେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦୁଃଖମୟ ଶରୀର ଆଉ ଦୁନିଆରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କ କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ କରାଇ ଶାନ୍ତିରେ ନିଜ ଘର ପରମଧାମ ବା ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଶାନ୍ତିଧାମ। ହଁ, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମୁକ୍ତି। ତାପରେ ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଆସି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ମୁକ୍ତି ଆଉ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି, ବୁଝିଲେ? ହଁ, ତେଣୁ ପିତାଙ୍କର କାମ ହେଲା ସ୍ଥାପନା ଆଉ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦେବା, ବିନାଶ କରିବା ନୁହେଁ। ତେବେ ସେବାର ସବୁଠୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ? ଆମେ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା? ସବୁଠୁ ମୂଳ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ପିତାଙ୍କର ସଠିକ୍ ପରିଚୟ ଦେବା। ବାବା କୁହନ୍ତି ଆଲଫାକୁ ବୁଝେଇବା। ଆଲଫା ମାନେ? ଆଲଫା ମାନେ ଆଲ୍ଲା ବା ଭଗବାନ, ମାନେ ପରମ ପିତା ଶିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପିତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନିନି, ହଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଉ କୌଣସି ଜ୍ଞାନର କଥା ମାନେ ବିଟା ବା ବାକି ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି। ଓହୋ। ସେମାନେ ଅଯଥା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଶାସ୍ତ୍ର ସହ ତୁଳନା କରିବେ, ତର୍କ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପିତାଙ୍କ ସତ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଶ୍ୱାସ ବସେଇବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା ହେଲା, ଯାହା ବି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ତାକୁ ଲେଖି ରଖିବା ଆଉ ମନନ କରିବା। ଲେଖି ରଖିବା? ହଁ, ନହେଲେ ମାୟା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ସେ ସବୁ ଭୁଲେଇ ଦେବ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ସତର୍କବାଣୀ। ଏବେ ଆସିବା ଆଜିର ମୁରଲୀରୁ ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ କୋଉ କଥା ସବୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣେଇବାକୁ ହେବ? ବାବା ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ ସାର ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମତଃ କର୍ମ, ଅକର୍ମ ଓ ବିକର୍ମର ଯୋଉ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ମିଳିଲା, ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖି କୌଣସି ବି ପାପକର୍ମ ବା ବିକର୍ମ ନ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିବା। ଠିକ୍। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏଇ ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଯୋଗକୁ କେବଳ ଶୁଣିବାନି, ବରଂ ନିଜ ଭିତରେ ଭଲ ଭାବେ ଧାରଣ କରିବା, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇବା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଏହାର ଦାନ କରିବା। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସେବା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଦେବତା ପଦର ଅଧିକାରୀ କରେଇବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ରୂପୀ ଦଳଦଳରୁ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏଇ ଧାରଣା ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବରେ ଆମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପାଇଁ ପୁରା ଗାଇଡଲାଇନ୍। ଆଜିର ମୁରଲୀର ବରଦାନ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଜିର ବରଦାନ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। କ'ଣ? ଆଲୌକିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିଶା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ସଦା ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଲୌକିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିଶା? ହଁ, ବାବା ଏହାକୁ ବୁଝେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ଦୃଢ଼ ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଆମ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିଶା ବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା।
ଆଉ ଏଇ ନିଶାର ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଆମ ଚେହେରାରେ ଆଉ ଜୀବନରେ ଥିବା ଅପାର ଖୁସି। ଖୁସି। ହଁ, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଏଇ ଆଲୌକିକ ଖୁସି ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିଶାରେ ରହେ, ତା ସାମ୍ନାରେ ମାୟା କିଛି କରିପାରେନି। ସେ ସହଜରେ ଜିତିଯାଏ। ବାଃ। ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିଶା ହିଁ ପୁରୁଣା ପତିତ ଦୁନିଆ ଆଉ ଜନ୍ମଜନ୍ମର ପୁରୁଣା ଦେହ ଅଭିମାନୀ ସଂସ୍କାରକୁ ସହଜରେ ଭୁଲେଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ସ୍ୱରୂପ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ, ଫରିଷ୍ଠା ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତର ଉଚ୍ଚ ପଦର ଅଧିକାରର ନିଶାରେ ରହିଲେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏହା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ଥିତି। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ନିଶା, ଯାହା ଆମକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଏ। ଆଉ ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ କ'ଣ? ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଉଛି, ମଧୁରତାର ଗୁଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ମହାନତା ଅଟେ। ତେଣୁ ମଧୁର ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଧୁର କରନ୍ତୁ। କେତେ ସରଳ କିନ୍ତୁ କେତେ ଗଭୀର କଥା। ମଧୁରତା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ପରିଚୟ। ଶେଷରେ ଆଜିର ମୁରଲୀରୁ ମିଳିଥିବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ସଂକେତ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ସଂକେତ ଆମକୁ ଅଶରୀରୀ ଆଉ ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଅଶରୀରୀ? ହଁ, ବାବା ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ନିଜେ ଅଶରୀରୀ ବାପାଦାଦା ମାନେ ଶିବ ବାବା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ମିଳିତ ରୂପ। ହଁ। ଗୋଟିଏ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଇ ବି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଶରୀରୀ ହେବାର ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ରହନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମକୁ ବି ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ରହି ନିଜକୁ ଏ ଶରୀରଠୁ ଅଲଗା ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ଭାବିବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା। ଆମେ ଆତ୍ମା ହେଉଛୁ କରାବନହାର, ମାନେ ଯିଏ କର୍ମ କରାଏ, ଆଉ ଏ ଶରୀର ହେଉଛି କରଣହାର, ମାନେ ଯିଏ କର୍ମ କରେ। କରାବନହାର ଆଉ କରଣହାର, ବଢ଼ିଆ। ହଁ, ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରେଇବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଅଶରୀରୀ ସ୍ଥିତି ଆଉ ପିତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଅନୁସରଣ କରିବା। ବାଃ, କରାବନହାର ସ୍ଥିତି। ଏଟା ଶରୀରର ବନ୍ଧନ ଆଉ ଦେହ ଅଭିମାନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଗୋଟେ ଚାବିକାଠି ପରି ଲାଗୁଛି। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ବୋଧେ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିଶା ଆଉ ଖୁସି ଆଣିପାରିବ, ଯାହା ବିଷୟରେ ବରଦାନରେ କୁହାଗଲା। ଏକଦମ। ତେବେ ଆଜିର ଏଇ ପୁରା ଆଲୋଚନାରୁ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ କେତେ ସହଜ ଆଉ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ପତିତରୁ ପାବନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ମଣିଷରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା କରିବାର ବାଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ବହୁତ ସହଜ କରି ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କର୍ମର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ, ସମୟଚକ୍ରର ନାଟକୀୟତା, ଭକ୍ତି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ଫରକ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଏଇ ମହାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୁଗ ମାନେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଏ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ। ହଁ, ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏଇ ଭାବନା ସହିତ ଆମେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ତିମ ବିଚାର ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ କରାବନହାର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ, ତା ଉପରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମେ କେମିତି ଆମର ପ୍ରତିଦିନର ଜୀବନରେ ପ୍ରତି କାମ କରିବା ବେଳେ ଏଇ ମୁଁ ଆତ୍ମା କରାବନହାର, ଶରୀର କରଣହାର ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ କରି ଶରୀର ଆଉ ବାହାର ପରିସ୍ଥିତିର ବନ୍ଧନରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ଆଉ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ତ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପିତାଙ୍କ ସମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଯିବ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନା ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆପଣ ଏଥିରୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ଶିଖିଲେ, ତେବେ ନିଜର ସହମତି ଜଣାଇବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହି ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଜ୍ଞାନର ସନ୍ଦେଶକୁ କେବଳ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁନି, ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଆଉ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ହଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବି ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ଆପଣ ବି ପରମ ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହେବେ। ଆଜିର ଏହି ଅନୁଶୀଳନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଭେଟିବା ଆଉ ଏକ ମୁରଲୀର ଗଭୀର ଆଲୋଚନା ସହିତ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।